जाजपुर माटी आपन सबले स्वागत कर माने आगे कहबे मु आंसर दे स्कॉर्पियो नाही हमर छोट मोट गाड़ी हम मोटरसाइकिल जाऊ खेलिया लगे आजका गाड़ी न होले खेलिया जीवा राजी को ना अरे आगरपड़ा जो माने पिला थिले से तो पैसा नै बिक्री गेले पर टीम रे खेल प्लेयर रु केमिति आपन ओनर को आसिले परिबोनी ओनर आपनकर टुनाई कहबे ओनर अजय राउत आपन जानि छथि मिस्टर क्लास अजय राउत कथा कहबे से अपोजिट रे को टीम थिले आपन खेलिया इमेज कहले गोटे टीम इमेज रो मेन प्लेयर कहले इमरान खान देखिबा हिट माइंड सबले नुवा नुवा पिला को चांस दी मेंडी जेतो पसिला टीम को गोटे टूर्नामेंट रो गोटे मैच खेलिया बोले 30,000 टका खर्च जा चैंपियन हुइतले सोसो कप एंदी झगड़ा आनी भी बुझेई चिता भी करे એટલે ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲୁ ତାପରେ ବି ଆପଣ କ୍ରିକେଟ କାଲସନ को कोन कहबे संपर्क बोले हमर फ्री फायर तो संपर्क अछि आपन राकेश कमेंट्री आसला परे आपन फैन माने केमिति देखिया को चाहिबे को रूप रे हिट माइंड को देखिया को चाहिबे चेष्टा करू जे एक वर्ष छाड़िया पाई तथापि क्रिकेट एक वर्ष संन्यास ले पड़िबा। आज हमारे साथ है हिट माइंड भद्रक के ओनर। आज उनसे हम जानेंगे कि हिट माइंड भद्रक का सक्सेस और डाउनफॉल का राज। शो स्टार्ट होने से पहले आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें और भी बेहतर से बेहतर ऑल ओडिशा के सुपरस्टार्स को आपके सामने लेके आने के लिए थोड़ा सा आसान कर ले। लाइव देखने के लिए आप लोग फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम आईडी क्रिकेट कार्लसन को और राकेश कमेंट्री 2.0। निश्चित भाव में सनत भाई आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर मूल्यवान समय बाहर करी हम साथे जॉइन करचंदी। हमें फ्री को समझी निश्चित भाव में थैंक यू। आ सनत भाई आपन हमर एपिसोड 1 रो गेस्ट सीजन 4 रो एपिसोड 1 रो गेस्ट क्रिकेट कार्लसन रो ए जो इंस्टाग्राम शो ए डे विच बैकबोन ऑफ ओडिशा टेनिस क्रिकेट रो फर्स्ट एपिसोड को आसी आपन केते मात्रा रे एक्साइटेड अछन प्रथम कार्लसन फास्ट एपिसोड रे मते इनवाइट करथारु सेति तो खुशी लागिला जे मते इनवाइट करछथि कोन बाय करछथि मु जानिनी ये तो सबले मते ही आगे इनवाइट करंदी अन्य टीम को तापर इनवाइट करंदी तने मु जा कहबी अन्य माने तारो आंसर ही दियो से माने आगे कहबे मु आंसर देबी फरक आछियो। निश्चित भाव में बहुत बहुत धन्यवाद समत भाई आपण हम सहित जोड़ी क्रिकेट सहित आपण तो बहुत वर्ष हम आप जड़ित अच्छा क्रिकेट को नहीं क्रिकेट सहित हुए तो ओडिशा टेनिस क्रिकेट आपण को जो ऑल ओडिशा फॉर्मेट जो बाहर आपण हुए तो 4 वर्ष 5 वर्ष हम आपण माने शायद बाहर आपन को चिन्हले कि हमर भद्रक डिस्ट्रिक्ट जाजपुर डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज केन्दुझर हम 5टा डिस्ट्रिक्ट भीतर क्रिकेट सीमित थिला जेतले यूट्यूब लाइव हमर सब आसिला तापर हम तो सब दूर दूर जगह को 400-500 किलोमीटर ट्रैवलिंग करी क्रिकेट खेलिया को गले सेठी समस्त जानिले प्रथमे हम सनत भाई को परिचय सनत भाई की तांका परिचय टी लोक मान को देबे सनत भाई की सब माने सनत भाई डाकनी तांकर फुल फॉर्म कोन तांकर पूरा नाम कोन टिके से विषय देबे कोटू बिलोंग्स करंती सनत भाई का सनत कुमार त्रिपाठी एक्चुअली निजर नेटिव प्लेस जाजपुर जाजपुर ओहियास गोटे जगह अच्छी से निजर नेटिव प्लेस मु तो मोर मो बापा सर्विस करते आगरपड़ा तेणु मु 40 वर्ष है ये रही मत आसी 45 वर्ष है मैंने 5 वर्ष मुझे आगरपड़ा आगे घर को बहुत कम जाने एमती कि वर्ष 3-4 थर घर को जाइए मूलटा कहले मत आगरपड़ा मोर आगरपड़ा रेसिडेंस वोटर आई कार्ड सब आगरपड़ा ही अच्छी आगरपड़ा कहले जन्मस्थान। अच्छा अच्छा निश्चित भाव में माने आपण जाजपुरिया कहले भी किसी अतृप्ति हेबनी जाजपुर माटी आपन को सबले स्वागत करजी तापरे नेक्स्ट जीवा क्रिकेट लाइफ उपरु क्रिकेट लाइफ छाड़ी कि सनत भाई आउ को बिजनेस अछि क्रिकेट लाइफ रे मोर मेडिसिन बिजनेस अछि आउ तो किछ नाही मेडिसिन बिजनेस आज्ञा
निश्चित भाव में क्रिकेट को मेडिसिन बिजनेस ए जो बिजनेस बहुत माने 18 घंटा 19 घंटा टाइम देवे ता भीतर क्रिकेट को आपण केमिति देखंती क्रिकेट को एते भल पाती क्रिकेट सहित सब बेले आपण पिला सहित जोड़ी की रुहंती टीम सहित जोड़ी की रुहंती आपण केमिति ये जो माने लोक सेवा जन सेवा रु बाहरी की आपण केमिति क्रिकेट को समय देंती क्रिकेट तो छुआ बड़ो मु निजे खेली क्रिकेट आम क्रिकेट पागल क्रिकेट हम माने हम जेमती हेले जाई पहुंची पड़िया सेटा तो छाड़ी होनी चेष्टा करूछु ए वर्ष छाड़िया पाई तथापि चेष्टा करिबो ए वर्ष किछि खेलिया पाई अल्प अल्प नले आउ क्रिकेट प्रति क्रिकेट ए वर्ष सन्यास देई बोली भाब देखिबा केते दूर आपन कथाटा सत होउची हम तो देखुछु शुणुछु सनत भाई आमे जेबेटू यूट्यूब लाइव इंस्टाग्राम लाइव आरंभ कलोनी 2022 रु सनत भाई एई गोटाए कथा क्रिकेट हमर एई वर्ष शेष कैरियर 4 वर्ष चली गलानी देखा जाऊ सनत भाई कथाटा केते दूर माने हमर सत होउची तापर हम जिबा सनत भाई आज ए ओनर आमे चिन्नी चंती पूर्व क्रिकेट कैरियर को लेके आपण कोन कहबे आपण क्रिकेट माने केबे आरंभ करथिले खेलिबा क्रिकेट खेलटा केबे आपण आरंभ करथिले निजे क्रिकेट खेलंती क्रिकेट मु खेलिनी 1992 मसिया बोधे स्कूल लाइफ रु खेलिनी क्रिकेट तापरे मु कलाहांडी कप खेलिछि निजे भद्रक डिस्ट्रिक्ट तरफ तापरे हमर 2001 मसिया रो प्राय भारलाणी हिटमैन सेटा बेले हम एई पाखा आखर सब पिला मिसिक हम खेलुतलो टीम नै की ना भी गोटे हिटमैन दे देलु सेटा बेले हम पाखा आखर सब टीम भी हमको डरुतले सेई खेल चली एबे पर्यंत भी सेमी चली आमर से छोट मोट टीम आम एमती विराट बड़ टीम नहीं आम पाखे फाइनान्स बहुत स्ट्रांग अच्छे आमर स्कॉर्पियो नाई आमर छोट मोट गाड़ी आम मोटरसाइकिल जाऊ खेलिया लगे आगु साइकिल जाऊ एबे मोटरसाइकिल जाऊलु गाड़ी व्यवस्था एबे तो पिला गाड़ी नहले खेलिया को राजी होना आमर भी एमती फाइनान्शियल कंडीशन ठीक नाही जे आमे बहुत पैसा दे कोन प्लेयर आनी खेली पारि तेणु जेतिकी प्लेयर आम माने लॉयल ही अच्छी से टीम चली आगु भी जो चलो से एमती नुहे जे से प्लेयर जदि आउ न खेल कि चाकरी बाकरी होपर आम खेल छाड़ीदेबू विशेषकर कहि राकेश जेना को चाकरी कि कड़े पलैब बाहर को समस्त माने फैमिली मैटर अच्छी ना जब पलैबे टीम ही बंद हो आगरपड़ा जो मैंने पिला थिले से तो सब पैसा नहीं बिक्री हो पर टीम रे खेले तेणु आगरपड़ा जी अच्छी कथा राकेश जेना को नहीं टीम अच्छी सी जदि चाकरी तार अच्छी वर्ष चाकरी टीम बंद हो ओनर कौन कर प्लेयर मान ही जहाँ कर निश्चित भाव क्रिकेट कैरियर आपण कहले कि आपण 1992 क्रिकेट खेली आछंती कलाहांडी कप खेलिले जेतु पर्सनल क्रिकेट टीम रे आपण खेलुतले तापर निश्चित भाव रे आपण केमिति क्रिकेट प्लेयर रु केमिति आपण ओनर को आसिले ओनर हेबा पई केमिति कोन एबे कोन भी हमें ओनर ही पारिबोनी ओनर आपनकर टुनाई कहबे ओनर आपण जे माने ओनर रेस्पोंसिबिलिटी बुझचंती बहुत पिला ताको कथा सुनंती सब बेले टाइम दियंती आमर बेसी टाइम आम दौनी कि मुझे कौन प्लेयर साथ बेस समय कथा हुए आम 2 मिनिट कथा हेलु जे काली खेलिया जीवा जी पिला बाहर आम निजर पिला तो भावी खेलिया लगे खेल आसुच्चे प्रोफेशनल नुहे जे आम यहीटा को जाऊँ माने चंपियन हो आम खेल को जाऊ सब आड़े खेल खेलर इच्छा अच्छी छुआ अच्छी से जिनसा रही खेल जीव निश्चित भाव में हिट माइंड हुए तो 2 वर्ष 3 वर्ष हम कम क्रिकेट खेलुची ता पूर्व हिट माइंड 4टी डिस्ट्रिक्ट रे तार दबदबा जाहिर करथिला माने हमर जे कि केंदुझर मु कहली कि यूट्यूब जते बेले आरंभ होई नथला ता पूर्व हमें जेमिति हमर क्रिकेट कालसन रो स्टार्स को हमें नजर पकेया गले दीर्घ 7-8 वर्ष तळे हमें जे हिट माइंड को देखिया सेतेले केंदुझर मयूरभंज जाजपुर भद्रक बालेश्वर 5-6टी डिस्ट्रिक्ट रे हिटमैन तार दबदबा जाहिर करथिला सेते बेले हिटमैन रो की प्लेयर किए थिले कहा को नै कि हिटमैन सब आड़े चैंपियन होतला कोन स्ट्रांग थिला बोलिंग लाइन ऑफ स्ट्रांग थिला बैटिंग लाइन ऑफ स्ट्रांग थिला फील्डिंग यूनिट स्ट्रांग थिला कोन स्ट्रांग थिला सेते बेले हिटमैन रो गोटे हमर कैप्टन थिला नालू ताको कोंदी नालू बोली डाकंदी पाखापाखि 100 केजी रो वेट थिला तार से बैटिंग बोलिंग फील्डिंग कीपिंग सब करि दु
ମାନେ ଏକା କହିଲେ ଟିମ୍ ସମ୍ଭାଳି ଦଉଥିଲା। ନାଲୁ ଡୁଲୁ ନିଲୁ ବୋଲି 3 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ଆମର, 3 ଜଣ ଫେମସ ଥିଲେ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା ଆମର ବିଦ୍ୟାରପୁରର, ସିଏ ଏବେ ମରିଗଲା କ୍ୟାନ୍ସରରେ। ସିଏ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାର ବୋଲର ଥିଲା। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଗାଁର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଗରୁ ଭଲ ଥିଲେ ଆମର। ତାପରେ ଆମ ଟିମରେ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଖେଳିଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଟିମକୁ, ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟ କି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରାହବ। ସବୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଆମର ଯିଏ ଭଲ ଖେଳିଲା ସେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ହିଟମାଇଣ୍ଡ ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ହିଟମାଇଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ଟିମ ରୁ କାହାକୁ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରେନି। ମାନେ ଅନ୍ୟ ଟିମ ରୁ କେହି ଆମ ଟିମକୁ ଆସନ୍ତି। ଆମ ଟିମ ରୁ ପିଲା ବାହାରନ୍ତି ଯୋଉଟା ଅଲଗା ଟିମକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଆମ ଟିମ ରୁ ଆମର ଯିଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଥିଲା ଅଜୟ ରାଉତ, ସେ ଏଇ ବର୍ଷ ପୁଣି ଆମ ଟିମକୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହେଇକି ପୁଣି ରିଟର୍ଣ କରୁଛି। ସିଏ ବି ମୋର 10 ବର୍ଷ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛି। ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଆମ ଟିମ ଫେରିବ, ପୁଣି ହେଲେ ଆମ ଟିମ ବି ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ। ଅଜୟ ରାଉତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର କ୍ଲାସ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ମାନେ ଯେବେ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ଅଜୟ ରାଉତ ପୁରୁଖ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ମାନେ ମେନ୍ ଡିପେଣ୍ଡେବଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଥିଲେ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ର। ଆପଣ ଅଜୟ ରାଉତଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଟିମ ରେ? ମାନେ ସବ ଖେଳରେ କେମିତି ସିରିୟସ ରୁହନ୍ତି ନା କମେଡିଆନ, କେମିତି କଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାଙ୍କର କ୍ରିକେଟ? ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଟିମ୍। ଅଜୟ ରାଉତ କଥା କହିବି, ସେ ଖେଳରେ ଡିସିପ୍ଲିନ। ସିଏ ନିଜେ ଜଣେ ଡ୍ୟୁଜବଲ ପ୍ଲେୟାର, ତେଣୁ ସେମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ ପ୍ଲେୟାର। ସେମାନେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ କଥା ହୁଅନ୍ତିନି। ତେଣୁ କ୍ରିକେଟ ପଡିଆରେ ହିଁ ଖେଳନ୍ତି। ଆମେ ବି ନିଜେ ଆମର ଟିମ୍ ବି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ, ଆମେ ପଡିଆରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁ। ପଡିଆ ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ। ପଡିଆ ବାହାରେ ଆମେ ସବୁ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପଡିଆରେ ଜିଦିରେ ଅଛୁ। ପଡିଆରେ କାହାକୁ ଛାଡୁନୁ। ଆମେ ଛୋଟ ଟିମ୍ ହେଇପାରୁ, ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ଟିମ୍ କୁ ଡରୁନା ଖେଳିଲା ବେଳେ। ଆଉ ଯେତେ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲେୟାର ଆସନ୍ତୁ, ବଡ ବଡ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲେୟାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଡ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ଆମ ଟିମରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନା। ଆମ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଷ୍ଟାର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଭଲ ଖେଳନ୍ତୁ, ସେତିକି ହେଲେ ଆମ ଟିମ ର ଖୁସି ଯେ ଆମ ଟିମ ରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଭଲ ଖେଳିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସେମିତି ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି 1992 ରୁ ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲେଣି। ତାପରେ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଉ ଟିମ୍, ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଟିମ ର ନାମକରଣର ରହସ୍ୟ କଣ? ସେମିତି କିଛି ରହସ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଟିମ ରେ ପ୍ରଥମେ ଖେଳ ହେଲା, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ରାଗି ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ। ମାନେ ସବୁ ଗାଳି ମନ୍ଦ ଦବା ଏସବୁ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରଥମେ। ଆଜ୍ଞା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଥିରେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଯୋଗ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଟିମ୍ ନାଁ ଟା ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ କୁଲ ମାଇଣ୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା କରନ୍ତିନି। ଆମର ବି କୌଣସି ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା ନାହିଁ। ମାନେ ଗାଳି ମନ୍ଦ ଏସବୁ ନାହିଁ। ଆମ ପଡିଆ ଭିତରେ ଆମର ରେଷ୍ଟ୍ରିକସନ ଅଛି ଯେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ଲେୟାର କୌଣସି ପ୍ଲେୟାର ଶଳା ବୋଲି ବି କହିବେନି। ପଡିଆରେ ଖେଳିବେ, ଖେଳି ସାରିବ, ଖେଳିଲେ ଚୁପଚାପ ପଳେଇ ଆସିବ। ପଡିଆ ବାହାରେ ଯାହା ତୁମେ କଥା ହେଇପାର, କିନ୍ତୁ ପଡିଆ ଭିତରେ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଟିମ୍। ତ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଟିମ୍ କେବେ ବାହାରିଲା, କେବେ କ୍ରିକେଟ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଟିମ୍? 2001 ରୁ 2 ଭିତରେ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବାହାରିଲା। ପାଖାପାଖି 20-22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଲୋକାଲରେ ପୁରା ଖେଳୁଥିଲୁ ଆମେ। 2006-07 ରୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଖେଳିଲୁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦପୁର, ସେପଟରେ ଉଦଳା, କପ୍ତିପଦା ଏପଟ ସାଇଡ ରେ ଖେଳିଲୁ ସବୁ 2007 ପରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଏ, ଅପୋଜିଟ ରେ କୋଉ ଟିମ୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ମଜା ଲାଗେ? ଲୋକମାନେ ବି ସେ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେମିତି କୋଉ ମ୍ୟାଚ, କୋଉ ଟିମ୍ କୁ ଦେଖିବା ଖେଳିବା ସବୁ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ମଜା ଲାଗେ? ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଚ ଟାକୁ ଲୋକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ମଜା ଲାଗେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ବି ମଜା ଲାଗେ? ଆଗରୁ ଠାରୁ କଣ କି, ଆମର ଇମେଜ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ମୂଳଠୁ ଆମର ଇମେଜ 11 ବରପଦା ଥିଲା। ଆମର ଆଗରପଡା ଥିଲା। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଇଏର ଭିତରେ ଭଲ ଖେଳ ହୁଏ। ଆଉ ଦିଟାର ନିଜ ପ୍ଲେୟାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଖେଳୁଥିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ କି, ଆମ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ର ପ୍ଲେୟାର ପଳେଇଲେ, ଇମେଜ ରେ ଖେଳିଲେ। ଯୋଉ ରାଇଭଲେରୀ ଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖତମ ହେଇଗଲା। ଯୋଉଟା ଆମର ଥିଲା, ଆମ ଆଗରପଡା ନାଁରେ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ତେଣୁ 2 ଜଣଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଟିମ୍ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ବହୁତ ଦୂରରୁ। ଖେଳ ବି ସେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହଉଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନରେ କଣ କି, ଆମର ନିଜର ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ସେଇମାନେ ପଳେଇଲେ ଇମେଜ ରେ ଖେଳିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଆଉ ରାଇଭଲେରୀ ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ରହିଲାନି। ରାଇଭଲେରୀ ନ ରହିଲେ ଆମକୁ ନିଜେ ଏବେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ଆଗ ଯୋଉ ସ୍ପୃହା ଇଏ ଥିଲା, ଯୋଉ ଖେଳର ଜୋସ୍ ଟା ଥିଲା, ଏଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଗଲା।
ଏବେ ଆଉ ଇମେଜ ର ଆମର ଆଉ ରାଇଭେଲରୀ ନାହିଁ, ଦି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କଥା ହଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ ଠାକ। ଏବେ ଅଲ ଓଡିଶାରେ ବି ସେମିତି ପର୍ସନାଲ ଟିମ୍ କେହି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ନାହିଁ, ଯିଏ ଭଲ ଖେଳିଲା ସେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଶ୍ମନ ହେଇକି ରହିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କଥାଟେ ସନତ ଭାଇ କହିଲେ କି ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଇମେଜ ଏଗନେଷ୍ଟ ରେ ଖେଳୁଥିଲା, ଇମେଜ ର ଏମିତି କୋଉ ପ୍ଲେୟର ଯାହାକୁ ଟିକେ କି ପ୍ଲେୟର ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବୋଲିଂ ହୁଏ ବ୍ୟାଟିଂ ହଉ, କୋଉ ପ୍ଲେୟର କୁ ଇମେଜ 11 ର ଟିକେ ପିକ୍ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ? ଇମେଜ ର ମେନ୍ ପ୍ଲେୟାର କହିଲେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ। ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖେଳିବା ଲାଗି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଖେଳିବାଟା 15 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖେଳିବା। ଆଉ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଖେଳୁଥିବ ଯଦି ତାର ସ୍ପିରିଟ ମାନେ ପ୍ଲେୟାର ହିସାବରେ ତା ସ୍ପିରିଟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ ବହୁତ ଉପରେ। ସିଏ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖେଳେ, ଟିମ୍ ର ସ୍ପିରିଟ ରେ ଖେଳେ। ସିଏ ତ ରହିଲେ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ଆମ ପିଲା ବି ତା ଯୋଗୁ ଆମ ଇଏରେ ସ୍ପିରିଟ ରେ ବି ଖେଳନ୍ତି ଏଗନେଷ୍ଟ। ସେମିତି ସେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର, ଆମର ଏତେ ହାଇ ଫାଇ ପ୍ଲେୟାର ନୁହନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ମୂଳଠୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ରହିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖେଳିବା ଲାଗି, ଇମ୍ରାନ ଖାନ ନ ରହିଲେ ଏଗନେଷ୍ଟ ଖେଳିବାର ମଜା ଆସେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ କୁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେହେତୁ ବେତାଜ ବାଦଶାହ ନାମରେ ଆମର ତାଙ୍କୁ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଇମେଜ 11 ର ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ ଆପଣଙ୍କ କୋଉଟା ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ ନା ବ୍ୟାଟିଂ ୟୁନିଟ ନା ଫିଲ୍ଡିଂ ୟୁନିଟ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ଯେତେବେଳେ ଏଗନେଷ୍ଟ ରେ ଇମେଜ 11 ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇମେଜ 11 ବରପଦା ବର୍ସେସ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଗରପଡା ମ୍ୟାଚ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଇମେଜ ର କୋଉଟା କୋଉ କୋଉ ୟୁନିଟ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ ନା ବ୍ୟାଟିଂ ୟୁନିଟ? ଇମେଜ ର ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅସିତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଦପୁର ପଦମପୁର ପାଖର, ମାନେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପିକ୍ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ଆମର ପ୍ଲେୟାର ଟା ସମସ୍ତେ ଲୋକାଲରେ ବାହାରନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ବୋଲର ଟା ଲେଫ୍ଟି ବୋଲର ଟେ, ଏବେ ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ ତାକୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବା ଲାଗି ଖେଳିଥିବେ, ସେ ଆସିକି ଇମେଜ ରେ ବୋଧେ ଖେଳନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପିକ୍ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବୋଲର ସେତେବେଳେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ସ୍ପିଡ ପାଖାପାଖି ମାନେ ଯଦି ଚୋକ ବୋଲିଂ ରେ କୁହାହବ 200 ସ୍ପିଡ ହବ। ଆଗରୁ 140 ତ ଆମର ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରେ 140 145 ଆସୁଛି। ସେଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ରାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଖେଳୁଥିଲା ତାର ବଲ ର ସ୍ପିଡ 200 ଥିଲା। ଏବେ ତ ଆପଣ ବହୁତ କମ ସ୍ପିଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେ ସ୍ପିଡ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଜ ହେଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଖେଳିଲେଣି କ୍ରିକେଟ, ସେ ସ୍ପିଡ ତ ଆଉ ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ୟଙ୍ଗ ଟାଇମରେ ଆମେ ଦେଖିବା 200 ସ୍ପିଡ ବଲ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନତ ଭାଇ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଏ। ଏହାର ରହସ୍ୟ କଣ? କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି କ୍ରିକେଟରେ? ଆପଣ ତ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଓନର ମାନେ ହଉ, ସବୁ ଟିମ୍ ମାନେ ହଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡିଆ ଖୋଲନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଶା ନେଇକି ଜିତିବାର ଆଶା। ସବୁବେଳେ ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ପ୍ଲେୟର ମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ଟିମରେ? ସମସ୍ତେ ତ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଜିତିବା ପାଇଁ। ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ କି, ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ପିଲା କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଦବା ଚାନ୍ସ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଡେଭଲପ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରାଜୁକୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାର ଖେଳ, ସିଏ 10 ବର୍ଷ ତଳେ କେମିତି ଖେଳୁଥିଲା। ଆଉ ରାଜୁର ପୁରା ସମାନ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଟୁକୁ ବୋଲି ଜଣେ, ସିଏ ରାଜୁ ପୁରା ଯେମିତି ଖେଳୁଛି ସିଏ ଏବେ ସେମିତି ଖେଳୁଛି। ଆପଣ ତାର ବ୍ୟାଟିଂ କପି ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ର କପି ସିଏ। ମାନେ ଆପଣ ବ୍ୟାଟିଂ କଲାବେଳେ ଆପଣ ଦୂରରୁ ଯଦି କ୍ୟାପ ଲଗେଇ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ରାକେଶ ଜେନା ବ୍ୟାଟିଂ କରୁନି, ସିଏ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି, ଦୂରରୁ ଜାଣି ପାରିବେନି। ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖେଳାନ୍ତୁ। ଖେଳେଇଲେ ସିନା ଆଗକୁ ସେମାନେ ଡେଭଲପ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଲା ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ ତ ସେମାନେ ଅଲ ଓଡିଶାରେ ଖେଳିବେ, ନହେଲେ କେମିତି ଖେଳିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା, ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ର ଏମିତି କୋଉ କି ପ୍ଲେୟର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଡେ ୱାନ ରୁ, ଯେବେ 2007 ରୁ 2025 ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାହା ହେଲେ ବି ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଏମିତି କୋଉ ପ୍ଲେୟର ଯିଏ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଟିମ ରୁ? ରେ ଆଗରୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଆମର ନଜରୁଲ ଇସଲାମ ଡୁଲୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଖେଳୁଥିଲା, ସେ ଡ୍ୟୁଜ ବଲ ଖେଳେ ଆମ ଟିମ ରେ, ସିଏ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। ଏବେ ବି ସେ ଏ ବର୍ଷ ବି ଯଦି ଖେଳିବ, ଏ ବର୍ଷ ଖେଳିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆମ ଟିମରେ। ସେ ତାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମେଣ୍ଡି ଯେତେବେଳେ ପଶିଲା ଟିମ କୁ, ତାକୁ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ମାନେ ସେ କେମିତି ଖେଳୁଛି। ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିବାଟା ଏବେ ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏନପିଏଲ ମାନେ ଯୋଉ
ଗୋଟେ ହଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଦୋବଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନନ୍ଦୀପୁର ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ। ଆଉ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏ ପିଲାଟା କଣ ଏମିତି ହଉଛି ପଡିଆରେ। ସେ ତ ଖେଳିଲା ବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ବୋଧେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଖେଳିବାର। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଆଗ୍ରେସନ ନଥିଲା ତା ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଯାହା ହଉ ଭଲ ଥିଲା, ବୋଲିଂ ତ ବହୁତ ଭଲ କରୁଥିଲା। ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପଶିଲେ ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଲା ଯେ ସେମାନେ ପଡିଆରେ ଖେଳିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗିଲା। ଖେଳର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ତେଣୁ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାରେ ବହୁତ ପିଲା ସେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ବନା ବୋଲି ଜଣେ ଭଦ୍ରକରେ ଥିବ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅଛି। ଦେଖିବେ ତାର ବି ମାନେ ହଠାତ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୋଲର। ହଠାତ୍ ଆସିଲା ସେ ଚୌକ୍ କ୍ରିକେଟ ରେ କଟର ପକେଇଲା, ତାକୁ ବି ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ କଣ କଟର ପକେଇଲା। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିକେଟ ଲାଇଫ ଚାଲିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆପଣ ଏ ସିଜନରେ ବହୁତ କମ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସାୟଦ ଖେଳିଛନ୍ତି, ସେଟା ଶୋଷ କପ୍। ଏହାର କାରଣ କଣ? ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଏତେ କମ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ 3-4 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯାଉଥିଲେ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସାୟଦ ଗୋଟେ ଦିନରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସିଜନ ରେ ଗୋଟାଏ 2ଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କଣ? ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ଅଲ ଓଡିଶାରେ ଆପଣ ଅନର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ 30,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି। ମାନେ ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ପଡିଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ଯଦି ଆପଣ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ 30,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯଦି ଫାଇନାଲକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ 70,000 ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆମେ ଏ ବର୍ଷ 9ଟା 10ଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଛୁ। ତା ଦେହରୁ ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲେବୁଲ ଟା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଧର 10ଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମାନେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ଅନର କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ପିଲାମାନେ ତ ପିଲାମାନେ ବି ତାଙ୍କ କଥା କଣ କହିପାରିବେ? ଆଉ ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନକମ ସୋର୍ସ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଘର ଚଳେଇବା କାହାର ସେମିତି ଆଗ ଭଳିଆ ନାଇଁ ଯେ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିକି ମାରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ ଠାକୁର କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ପଳେଇବା। ରୁଟି ଆଳୁ କଷା ଖାଇଦେବେ। ଏବେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ରୁଟି ଆଳୁ କଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଟିମକୁ ଆସିବେ ନା ଆପଣ ଖେଳିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କଥାଟେ ଆପଣ କହିଲେ କି ଏଇ ଯୋଉ ତାପରେ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ କ୍ରିକେଟ କଣ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତିନି? ନାଇଟ୍ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ହଉଛି, ଡେ ଭଳିଆ ନାଇଟ୍ ବି 4 ମାସ ସିଜନ ଚାଲୁଛି। ଆପଣ ନାଇଟ୍ କ୍ରିକେଟ କଣ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ? ଓନ୍ଲି ଡେ କ୍ରିକେଟରେ ସିଜନ ଏଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଟିମ ଖେଳନ୍ତିନି ମାନେ ଗ୍ରୀନ ବଲ୍। କାରଣ ଆମ ଏପଟେ ଆଜ୍ଞା ମୂଳଠୁ ଛୁଆ ବେଳୁ ଆମେ ସେଇ ଲାଲ ବଲରେ ଖେଳି ଆସୁଛୁ, ୱେଟ୍ ବଲ। ଆମ ପଟରେ ନାହାନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ବଲରେ, ଆମର ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଖେଳିବା। ତାକୁ ଖେଳିଲେ ଆଜ୍ଞା ବି ଖେଳିଦଉ ପ୍ଲେୟାର ଖେଳି ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ 2 ମାସ ଖେଳିବେ ତା ଭିତରେ ନିହାତି ଫରକ ଆସିବ। ସେଥିଲାଗି ଆମର କେହି ପ୍ଲେୟାର ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଯଦି ପିଲା ବାହାରିବା ଆଗକୁ ଆମେ ଖେଳିବା। ନିଶ୍ଚିତ। ଯେହେତୁ ସନତ ଭାଇ ଟିମ୍ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ତ କମ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଥିଲା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଉଦଳା, କପ୍ତିପଦା, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିମ ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କମେଡିଆନ ପ୍ଲେୟର ଥିବେ। ଦୂର ଜାଗା ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ଯାଆନ୍ତି ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରି, ସେ ଗୋଟେ କମେଡିଆନ ପ୍ଲେୟର କିଏ ଟିମରେ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ହସଉଥିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହସଉଥିବେ। ଏମିତି ମାନେ ଟିମ ହାରିଗଲା ପରେ ବି ସେ ସବୁବେଳେ ହସୁଥିବେ। ସେମିତିକା ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟର କିଏ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡର? ସେମିତି ଆମର ଅଙ୍କା ବୋଲେ ଅବିନାଶ ଦାସ ଜଣେ ଅଙ୍କା ଅଛି ମଞ୍ଜୁ ରୋଡର, ସିଏ ଆମର ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଥିଲା। ହୁଁ ହୁଁ ସିଏ ବସିଥିବା ଭଉଣୀ ଆମର ଲେଫ୍ଟି ଜଣେ ଥିଲା ସେଇ ମଞ୍ଜୁ ରୋଡର, ସିଏ ଆମର ରେଗୁଲାର ପ୍ଲେୟାର ମାନେ 10 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭିତରେ ବସିଥିବେ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଗାଡି ଭିତରେ ଲାଗିବନି ଯେ ଆମେ 50-60 କିଲୋମିଟର 100 କିଲୋମିଟର ଯାଉ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା ଦି ଜଣ ଏମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ଅବଶ୍ୟ ଖେଳ ଚାକିରି କରିଗଲାଣି ଛାଡିଦେଲାଣି। ହଁ ଅଙ୍କା ବି ଚାକିରି କଲାଣି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଖେଳିବାକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଗାଡି ଭିତରେ ବସିଥିବେ ମାନେ ବହୁତ ମଜା। ଆଉ କୋଉ ପ୍ଲେୟର ସବୁବେଳେ ସିରିୟସ ଥାନ୍ତି ଗେମ୍ ମାନେ ଗେମ୍ ବାହାରେ ବି ଗେମ୍ ବିଷୟରେ ବି ନା ଗେମ୍ ଭିତରେ ବି ଗେମ୍ ବାହାରେ ବି ସବୁବେଳେ ସିରିୟସ, ଗାଡିରେ ଗଲାବେଳେ ବି ସିରିୟସ, ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ସିରିୟସ, ସବୁବେଳେ କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ସିରିୟସ ଥାନ୍ତି। ସେଟା ରାକେଶ ଜେନା, ତାର ସେ ବେଶୀ କଥା ହୁଏନି କାହା ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ତା ଖେଳ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କଥା ହୁଏନି, ବେଶୀ ମିଶେନି ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତାର ମୂଳଠୁ ସେମିତି, ସେ ଛୁଆ ବେଳୁ ତ ଆସିଲା ବେଳଠୁ ତାର ସେମିତି। ତାର ଚୁପଚାପ ବସିବ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବ, ପୁଣି ଗାଡିରେ ବସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆମେ ବହୁତ କମ ଯାହାକି 5ରୁ 6ଟି କି 10ଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଜଏନ କରିଥିଲା। ଗୋଟାଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଫାଇନାଲ ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଥିଲେ ସୋର୍ସ କପ୍।
ଶୋଷ କପ୍ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଇମେଜ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ସେଠାରେ ଭେଟାଭେଟି ହେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ ହୋଇଥିଲା ଲୋକ ପବ୍ଲିକ ଏତେ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ଶୋଷ କପ୍ ବିଷୟରେ? ଶୋଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରପଡ଼ାଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଶୋଷ। ତେଣୁ ଆଗରପଡ଼ାର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧ ଜଣ ଶୋଷରେ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଆଗରପଡ଼ାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଶୋଷରେ ଖେଳ ଦେଖିବା। ମାନେ ଆଗରପଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ଖେଳୁଛୁ ଆମ ନାଁରେ, ଆଗରପଡ଼ା ନାଁରେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଶୋଷରେ ଖେଳିବା ଲାଗି। ଶୋଷରେ ଅଡିଏନ୍ସ ଭଲ। ଏଇଥର ଟିକେ ଅଡିଏନ୍ସ ଇଏ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ମାନେ ତା ଦେହରେ କଣ କେମିତି ଝଗଡା ଆଣ୍ଟି ବି ବହୁତ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଟିମ୍ ର କି ଆଗରପଡ଼ା ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନତା ନାହିଁ। ସେଠି ଆସୋସିଏସନ ସହିତ ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ର ଝଗଡା। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମ ନାଁରେ କହିଲେ ଯେ ହିଟମାଇଣ୍ଡ ଝଗଡା କଲା, କିନ୍ତୁ ହିଟମାଇଣ୍ଡ ଆପଣ ଲାଇଭ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହିଟମାଇଣ୍ଡ ର ସେମିତି କେହି ଝଗଡା ଲୋକ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ହିଟମାଇଣ୍ଡ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ରେପୁଟେସନ ରଖିଛି ଯେ କୌଣସି ପଡିଆରେ କେବେ ଝଗଡା କରିନି। ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେପୁଟେସନ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବି ବୋଧେ ସେମିତି ଝଗଡା ଟିକେ ହବନି। ପୁଣି ଆରଥର ଦେଖିବା ଶୋଷରେ ପୁଣି ସେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉ, ସେଇ ଖେଳ ହଉ। ଆଉ ଖେଳ ତ ଜଣେ ହାରିବ ଜଣେ ଜିତିବ। କିନ୍ତୁ ବିପକ୍ଷ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କହିଥିଲେ ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ବି 4-5 ମ୍ୟାଚ ଅବଶ୍ୟ ଆମ ନାଁରେ ଖେଳିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦେଖେଇଦେଇଛୁ। ଆର ବର୍ଷକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କିଏ କାହାର କଣ ସବୁ ଜାଣିବ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରେ ହୁଏନି, କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପଡିଆରେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ତ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଆଡେ ଦେଖନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନତ ଭାଇ, ଆଉ ଆମର ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବୋଲର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ର ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କର ହାତ ଯେହେତୁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଚୋକିଂ କ୍ରିକେଟ ହାତ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ ଟିକେ ୱିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟର। ଆମେ ଯିବା ଡ୍ରିମ୍ 11 ଉପରକୁ, ମାନେ ଆପଣ 11 ଜଣ ପ୍ଲେୟର ଚୁଜ୍ କରିବେ, ତା ଦେହରେ 4ଟି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ଗୋଟେ ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, 3ଟି ଅଲରାଉଣ୍ଡର, 3ଟି ବୋଲର। ଡ୍ରିମ୍ 11 ଚୁଜ୍ କରିବା। ଡ୍ରିମ୍ 11 ଆପଣ ରଖିବେ ପ୍ରଥମେ 4 ଗୋଟି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। କୋଉ 4 ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କୁ ଆପଣ ସନତ ଭାଇଙ୍କର ପସନ୍ଦ? ଆପଣ ଓପନିଂ କରିବେ ତ ରାକେଶ ଜେନା ଆପଣଙ୍କର ପନ୍ଥୀ। ଏ 2 ଜଣ ଓପନିଂ ପାଇଁ, ଜଣେ ଲେଫ୍ଟି ରାଇଟ୍ କମ୍ବିନେସନ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଡେନ। ଆଜ୍ଞା ସେକେଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଇମରାନ ଖାନ। ଆପଣ ଥାର୍ଡ ଡାଉନରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡରରେ ନେଲେ ମାର୍କ। 4 ଜଣ ଭାଇ, 4 ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆମେ ଚୁଜ୍ କଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆପଣ ୱିକେଟ କିପର ସେକେଣ୍ଡ। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। ଆଉ ମେନ୍ ହଉଛି ଏମିତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟିମ ର ହେଲେ କଣ କି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ବିନେସନ ହବନି। ଆପଣ ଲାଡେନ କଣ କି ଓପନିଂ ବି ଖେଳେ, ଫାଷ୍ଟ ଡାଉନ୍ ବି ଖେଳିଦବ। ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ଧର ପଣ୍ଟିଆ ଗଲା, ଲାଡେନ ଗଲା, 2ଟା ଲେଫ୍ଟି, ରାକେଶ ଜେନା ଓପନିଂ କଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଡାଉନରେ ଇମରାନ ଖାନ। ଆପଣ 4ଟା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ଜଣେ ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। ଅଜୟ ରାଉତ। 5 ଜଣ ଆପଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଚୁଜ୍ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା। ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡରରେ ଆପଣ ଆସିବ ମାଣିଚାନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କର ଚିନୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆମ ଟିମ ର ନେବି ପାର୍କୁ ନେବି ଯେ ସିଏ ବ୍ୟାଟିଂ ବି ଭଲ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ କମ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ବ୍ୟାଟିଂ ବି ଭଲ କରେ। 3ଟା ଅଲରାଉଣ୍ଡର। 3 ଜଣ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତାପରେ ଆମେ 3 ଜଣ ବୋଲର, 3 ଜଣ ବୋଲରକୁ ଆମେ ନବା। 3 ଜଣ ବୋଲରରେ ଆପଣ ଏମଡି ସମୀର, ଆଜ୍ଞା ପରେଶ ସାମଲ। ହଁ ବୋଲରରେ ଆଉ ରାଜୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗୁଳ। କୋଶଳା ରାଜୁ। କୋଶଳା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡ୍ରିମ୍ 11। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ସିଜିନ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ। କଣ କେମିତି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି? ଲୋକମାନେ ଆମର ଫ୍ୟାନ ମାନେ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ? କୋଉ ରୂପରେ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆର ବର୍ଷ ହିଟମାଇଣ୍ଡ ସୁହାନୀ ମିଶିକି ଆସିବେ। ମାନେ ଗୋଟେ ସିଜିନ ପାଇଁ ପୁରା ଆସିବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ଟିମ୍ ହେଇକି ଆସିବ। ଭଲ ଭଲ ଏଥର ଷ୍ଟାର ପ୍ଲେୟାର ବି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ପ୍ଲେୟାର। ନୂଆ ପ୍ଲେୟାର କିଛି ଇନକ୍ଲୁଡ ଅଛନ୍ତି, ଆସିବେ ତ ନୂଆ ପ୍ଲେୟାର ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇକି। କେତେଟା ମ୍ୟାଚ ଆମେ ନିଜ ନାଁରେ ଖେଳିବୁ, ସେଟା ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରରେ ନିଜ ନାଁରେ ଖେଳିପାରୁ।
ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଗୁଡା ମିକ୍ସ ହେଇକି ଆସିବ, ମାନେ ଦିଟା ଟିମ୍ ମିଶିକି ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହୁଏତ କମ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛି, ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସରି ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବହୁତ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିଥିବେ ଅଲ ଓଡିଶାରେ ସାୟଦ 35ଟା ରୁ 40ଟା ଅଲ ଓଡିଶା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଥରକ ହେଇଛି ଡେ ମ୍ୟାଚ ରେ ରେଡ ବଲ ରେ। ଟପ୍ 5 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣ ନାମକରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଟପ୍ 5 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କାହାକୁ ଟପ୍ 5 ରେ ରଖିବେ, କୋଉ 5ଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ? ଟପ୍ 5 ରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି ଏଥର। ଟପ୍ 5 ରେ କମିରା ଆସିବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ସୋନପୁର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତ ଆମର ତ ଶୋଷ କହିଲେ ଆମ ସବୁଠାରୁ ନମ୍ବର 1 କହିଲେ ଆମର ଶୋଷ। ଆପଣ ଶୋଷ ହେଲା ସବୁଠାରୁ, ମାନେ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ଆଡେ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଶୋଷରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦର୍ଶକ ଯେ ଲାଇଭ ଆସିଛି ସେ ହିଁ ଦେଖିଛି କେତେ ଲୋକ ସେଠି ଥିଲେ। ଆପଣ ତ କ୍ୟାମେରାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ହୁଏନି। ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ବଡମ୍ବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଯାଜପୁର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯାଜପୁରରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଥର ହେଇଥିଲା, ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବୋଧେ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ। କବିର ସେଠି ଭଲ ଲୋକ ହଉଥିଲେ। କବିରପୁର କବିରପୁର ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଏସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2023 ଆପଣ ବାଗେଡିଆ କପ୍ ଖେଳିଥିବେ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 22 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 31 ବାଗଡିଆ କପ୍ ହଉଛି। କିଛି ନୂଆ ଫର୍ମାଟ ରେ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛି। ବାଗେଡିଆ କପ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବାଗେଡିଆ ଖେଳିଥିଲେ, ହୁଏତ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ ହାରି ଯାଇଥିଲେ 2023 ରେ। କେମିତି କଣ ଥିଲା ବାଗେଡିଆ କପ୍ ର ଚାର୍ମ? ବାଗେଡିଆ କପ୍ ନାଁ ଶୁଣିଥିଲେ, ବାଗେଡିଆ କପ୍ ଖେଳିଲେ କେମିତି କଣ ଚାର୍ମ, କେମିତି କଣ ଥିଲା ବାଗେଡିଆ କପ୍? ମୋର ବାଗେଡିଆ କପ୍ ଭଲ ଥିଲା। ମୁଁ ରାତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଲେ, ରହିବା ପାଇଁ ବେଡ୍ ସବୁ ଖୋଜିକି ଆଣି ଆମକୁ ଦେଲେ। ଆମେ ବେଡ୍ ରେ କେମିତି ଶୋଇବା, ଆମେ ତଳେ ଶୋଇନୁ। ସପ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଗଦି ଫଦି ଆଣିକି ଦେଲେ, ସକାଳୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଟାଇମ୍ ରେ ଦେଲେ। ଖେଳ ତ ଭଲ ଥିଲା। ଏଇ ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ ବାଗେଡିଆ କପ୍ ଚମ୍ପିଆନ ହବୁ। ସେଇ ଜିଦିରେ ଯିବୁ, ଗୋଟେ ଜିଦି କରିକି ଚମ୍ପିଆନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡ୍ରିମ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସନତ ଭାଇଙ୍କର ବାଗେଡିଆ କପ୍। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଟପ୍ 5 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଏଇ ସିଜନ କୁ ଆମେ ନଜର ପକେଇବାକୁ ଗଲେ ଟପ୍ 5 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏଇ ସିଜନ ର ପରଫମାନ୍ସ କୁ ଉଠେଇକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଟପ୍ 5 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସନତ ଭାଇଙ୍କ ନଜରରେ କୋଉ 5 ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କୁ ଆପଣ ପିକ୍ କରିବେ? ଏକ ନମ୍ବରରେ ଲୁଲୁ ସାଇ। ଲୁଲୁ ସାଇ ଏ ବର୍ଷର ପିକ୍ ର ସିଜନ ରେ ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ରାକେଶ ଜେନା। ହଁ। ଚୁଇଁ କାଳିଆ। ହଁ। ମାଣିକ ଅସଲମ ଖାନ୍। ମାଣିକ ଚାନ୍ଦ ତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଲିଷ୍ଟ ପଳେଇଲେ, ମାଣିକ ଚାନ୍ଦ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ନୁହଁ। ଆପଣ ସେଠି ପିକ୍ କଲେ ବ୍ୟାଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବେ, ଓପନିଂ ରେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେ ସ୍କୋର କରିଦେଇଛନ୍ତି 20-30 ରନ୍ ସବୁଥିରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ତ ସବୁ ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ସବୁ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ଟପ୍ 5 ବୋଲର। ଟପ୍ 5 ରେ ଟପ୍ 1 ରେ ତ ପରେଶ ସାମଲ ଏଇ ବର୍ଷର ଟିକେ ଅଧା କମାଣ୍ଡ କୁ ମ୍ୟାଚ ଚମ୍ପିଆନ କରେଇଛି ତ ପରେଶ ସାମଲ। ଆଉ ଟପ୍ 5 ବୋଲରରେ ଆପଣ କଚଳା ରାଜୁ ବି ଏଇ ବର୍ଷ ଭଲ ପକେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଲ ପକେଇଛନ୍ତି। ଟପ୍ 5 ବୋଲରରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଯୋଉ ସନ୍ତପୁରାର ଲକି। ହଁ ବୋଧେ ଏ ବର୍ଷର ମାନେ ଇମର୍ଜିଂ ପ୍ଲେୟାର ରେ ଦିଆହବ ଲକି କୁ, କାହିଁକିନା ତାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଆପଣ ସେ ଏଇ ପକେଇବ କି ଆଉଟ ପକେଇବ। ହୁଁ ହୁଁ। କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଅଛି ନା ବେଶୀ ଟିକେ ହାଲକା ବଲ ଖେଳିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହାତ ପେନ୍ ହବ। ଟିକେ ସ୍ପିଡ କମିଯାଇଛି ତାର, ଆର ସିଜନ କୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ପୁଣି ଭଲ ଖେଳିବ। ଏଟା ଇମର୍ଜିଂ ପ୍ଲେୟାର ରେ ଆସିବ ଲକି। ଲକି ଭଲ ବାବା ହଁ ହଁ। 4 ଜଣ ହେଲେ। ଆଉ ଆମ ନୂଆରେ ଆମ ଲାଷ୍ଟ ଦିଟା 3ଟା ମାର୍କଣା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଲୁଲା ଯୋଉ ଆମ ଆଗର ପକଉଥିଲା ହୁଁ ସେ ହୁଁ। ଆମ ଖେଳୁଥିଲା। ମାନେ ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଆର ବର୍ଷ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ସିଏ ବି ଆଉଟ ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଚାଲିଛି, ଆଉଟ ସେ ପକେଇବା ଶିଖୁଛି। ଆର ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ନୂଆ ବାହାରିବ ଟିକେ ଇମର୍ଜିଂ ବାହାରିବ। ଆଉ ଆରଥରକୁ ଆପଣ ରାକେଶ ଜେନାକୁ ବୋଲିଂ କରିବାର ଦେଖିବେ। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସେ ନାହିଁ, ଆର ବର୍ଷକୁ ବୋଲର ହେଇ ବାହାରିବ। ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କର ବୋଲିଂ ଦେଖିଛୁ ମଧ୍ୟ, ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ କି ରାଇଟ୍ ଆର୍ମ ସେଇଟା ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛୁ। ରାଇଟ୍ ଆର୍ମ ପକେଇବ, ରାଉଟ ଆର୍ମ ପକେଇବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଚାଲିଛି 3 ମାସ ପରେ ପୁଣି ନୂଆ କରିକି ନୂଆ ଓପନିଂ ବୋଲର ବି ବାହାରିପାରେ।
तापरे आमे जिबा टॉप 5 ऑलराउंडर। टॉप 5 रे फास्ट विश्वरन चाहूची इमरान खान हमरो खुशी दास पाणीचार पाल और निश्चित भाव पांचटी ऑलराउंडर आपण पिक कले। क्रिकेट कालसन आम 2021 रु हमर यूट्यूब लाइव आरंभ कलु 22 मसिया शो आरंभ कलु। प्रीवियस ईयर किछि पर्सनल काम पई आमे हुए तो किछि शायद सीजन स्टार्टिंग रु किछि टूर्नामेंट आमे मिस करथिलु जोथि पई कि आमे ऑल ओडिशा टूर्नामेंट किछि कवर करि परिलु नै। विशेष करी बहुत कम टूर्नामेंट प्रीवियस ईयर आमे कवर करिछु। किछि कूटनीति पई आमे बद्य टूर्नामेंट किछि पाइनु प्रीवियस ईयर। आपण क्रिकेट कालसन को कोन कहिबे क्रिकेट दुई पद क्रिकेट कालसन विषय कहिबे 5 वर्ष रानी क्रिकेट रिलेशन आपण कोन कहिबे क्रिकेट कालसन को दुई पद कालसन माने आपण सा संपर्क बोले हमर फ्री फायर तो संपर्क अछि भलो पाइबाटा सबले अछि आ आपण राकेश कमेंट्री आसला परे आपण को लाइव टा आउर भलो हो जे आपण राकेश रो कमेंट्री स्टाइल बहुत भलो आपण गोटे लोक सुनिबो तो राति सारा सुनिले भी आपण कष्ट हो आ जण दियण एबे तो लाइव रे तो कहि होबनी किछि हमर बुद्धदेव भाई तो बहुत भलो कमेंट्री ताको भले कमेंट्री आमे सब एक्सपेक्ट करू जे बुद्धदेव भाई आसिले भल लागियो सी किंतु एबे सांगरे तीन जण हे धापड़ वापड़ धरी बुलुचन जे एबे ता कमेंट्री भलो लागुनी माने बुद्धदेव भाई भलो अछि तो सेही कहवा कथा न काको भाई ताकर पर्सनल जिंस जो जा मजा लागियो लोक करिवे किंतु आमे गोटे ओनर हिसाब रे बुद्धदेव भाई जति सबले कमेंट्री करिए भल लागियो जति से न करिवे ला बंद कर देबे आ राकेश कमेंट्री भी भलो जति दियो सांगरे बेसी करते बहुत भलो करते आ कालसन एथरो बहुत कम जगह को जाईची किंतु जेति की जाईची आपण जति व्यू देखिबे कालसन सबटर भलो भी आसी आ पिक्चर क्लैरिटी में निश्चित भाव में आमे सीजन 1 रु एपर्यंत गोटाए जिंस ऊपर आमे कंप्रोमाइज करूना सेटा होची क्लैरिटी ऊपर आमे केबे कंप्रोमाइज करूना। गोटे प्रॉब्लम थिला क्रिकेट कालसन रो सेटा होची क्रिकेट कालसन रो गोटाए प्रॉब्लम थिला जोटा कि होची कमेंट्री जोटा कि आमे ए वर्ष मध्ये आमे सुधारि देइछु। निश्चित भाव में आमे नेक्स्ट ईयर को ट्राई करिबु मल्टी कैमेरा स्विच कैमेरा दुईटी तीनोटी कैमेरा सहित रिप्ले सिस्टम आमे निश्चित भाव में ट्राई करिबु आउ लोक मानक आमे हमर बेस्ट देखेइबु आउ जो क्रिकेट कालसन कोन आपण निश्चित भाव नेक्स्ट सीजन आपण देखि परिबे आउ सेमिति आपण मानकर भल पाइबा आपण मानकर आशीर्वाद बड़ हे मानकर हम सहित थाउ आउ आमे निश्चित आपण मानकर बेस्ट देखेइबु आउ हिट माइंड टीम भी सेमिति आगु खेलु थाउ आमे भगवान को प्रार्थना करू। आ सनत भाई आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आपण हम सहित जोड़ी हेले आपनकर वैल्यूएबल टाइम हमको देले आउ एमिति हमर संपर्क सब दिन पई थाउ ए क्रिकेट रु आउ आमे हमर शो मध्ये एडी शेष करछु। बहुत बहुत धन्यवाद हम सहित जोड़ी हेतिबारु रहिलु।